بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انٹرنیٹ کی ریسرچ کے مطابق دنیا کا سب سے مشہور نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جو عورت کھانا بناتے ہوئے درود پاک اور سورۃ کوثر پڑھتی ہے، اس کے گھر میں بے تحاشا رزق آتا ہے۔ نصیب بعض دفعہ ہار جاتا ہے، لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس ہونے نہیں دے گا۔ جسم میں طاقت ڈالنے کے لیے صبح نہار منہ گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کرو۔ صبح سویرے بکری کا تازہ دودھ نکال کر پی لینے سے سارا دن صحت اچھی رہے گی۔ حاملہ پرندے آپ کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ رات کا کھانا 7 بجے سے پہلے کھا لینا چاہیے۔ ادرک کو پانی میں ابال کر پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بوڑھوں سے تنگ نہ ہوا کریں، ان کے سفید بالوں سے سارا گھر چمک رہا ہوتا ہے۔ انجیر کا ایک دانہ روزانہ کھانا ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کے لیے بہترین ہے۔ جھریاں غائب کرنی ہیں، سونے سے قبل چند قطرے ناریل کا تیل چہرے پر لگائیں۔ نہار منہ 2 دانے انجیر کے کھانے سے زندگی بھر آپ کو کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ میٹھے آلو ابال کر کھانے سے دماغ چست ہو جائے گا۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے رہنے سے پریشانیوں سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ بلڈ پریشر اور شوگر کے لیے سفید گلاب کے پھولوں کا عرق اپنی نگرانی میں نکلوائیں۔ یہ عرق 1 کپ صبح دوپہر شام کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا بعد میں پی لیں۔ 3 مہینے لگاتار کریں۔ ہائی بلڈ پریشر شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت آزمودہ ہے۔ ایسی عورت خوش قسمت نہیں ہوتی جس کے پاس دنیا کی ساری عیش و عشرت موجود ہو، بلکہ وہ خوش قسمت ہوتی ہے جس کے پاس شوہر کی محبت عزت ہو۔ مسواک کے بارے میں ایک عجیب بات مشہور ہے۔ جتنا بھی شدید ایکسیڈنٹ ہو، اگر جیب میں مسواک ہو تو ہڈی نہیں ٹوٹے گی، چاہے جسم لہولہان ہو۔ عام طور پر کوئی کام کرنے کے بعد بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور طبیعت پریشان دکھائی دیتی ہے۔ اسی حالت میں سادہ چائے یعنی دودھ کی چائے میں 3 یا 4 قطرے روغن بادام ڈال کر پی لیں۔ روٹی کھانے سے قبل الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ کچے تل چبانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ انجیر کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ گرم روٹی معدے میں بیماری پیدا کرتی ہے۔ گرم گرم چائے پینے سے دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں۔ نہار منہ دہی کھانے سے جھریاں نہیں پڑتی۔ آدھا چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابال لیں، جب 1 کپ رہ جائے تو اتار لیں۔ 1 چمچ شہد ملا کر نیم گرم پی لیں، نزلہ زکام اور دمہ کے امراض سے نجات ملے گی۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان اور صحت مند رہتا ہے۔ عرق گلاب کی پیٹ پر مالش کرنے سے پھیپھڑے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ کافور کا تیل سوجن، سوزش اور درد کو کم کرتا ہے۔ یہ خون کے بہاؤ کو تیز کرتا ہے۔ جسم پر الرجی ہو تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اخروٹ کھاؤ، کیسٹرول نارمل رہے گا۔ بوڑھوں کو جوان اور جوانوں کو نوجوان بنانے والی ایک چیز ایسا گڑ لیں جو سفید نہ ہو، براؤن یا بلیک ہو، یعنی کیمیکل سے پاک ہو۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا یعنی 1 بڑی ٹافی کے برابر لے کر اس کو منہ میں چوستے رہیں۔ چند دن اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ جوانی، طاقت، قبض، موٹاپا، جسم کا پھول جانا، اعصابی تناؤ، بلغم ریشے کا شافی علاج ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اس کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ زکام کے دوران دودھ پینے سے زکام اور بڑھ جاتا ہے۔ کھانسی کے دوران میٹھی اشیاء نہ کھائیں ورنہ گلا بیٹھ جائے گا۔ بولنا محال ہو جائے، کیسٹرول کم کرنے کے لیے دوپہر میں 1 مٹھی بھنے ہوئے چنے استعمال کریں۔ اگر معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہے، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، پودینے کا کہوہ بنا کر 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جسم میں خون کی کمی پر جسم پر اثرات: سانس لینے میں مشکل ہونا، سر چکرانا، تھکاوٹ ہونا، جلد کی رنگت زرد ہو جانا، سینے میں درد ہونا، ہر وقت ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا۔ صبح اٹھ کے پہلے برتن دھونے سے کمر کے درد کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ واش روم میں زیادہ بدبو پھیل جائے، شہتوت کی لکڑی جلا کر رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ واش روم میں موبائل استعمال کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ پانی کی بھاپ چہرے پر لینے سے چہرہ جوان رہتا ہے۔ باسی کھانا کھانے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔
जामुनी रंग के कपड़े पहनो, गर्मी दाने नहीं निकलेंगे। वालदैन की बातों पर इतना यकीन तो रखें जितना आप दवाई पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी लगेगी लेकिन फ़ायदेमंद साबित होगी। जो शख्स रोज़ाना 7 से 8 गिलास पानी पीने की आदत बना ले, इसके करीब कभी गंजापन और बुढ़ापा नहीं आता। दूध में हल्दी मिलाकर पीने से कैंसर का खतरा कम होता है। जो नाश्ते में रोज़ाना सलाद का इस्तेमाल करते हैं, इनका पेट बाहर नहीं आता। सफ़ेदे के पत्ते चबाने से 50 साल तक ज़ुकाम नहीं होता। ज़िंदगी भर जवान रहने के लिए गोश्त हमेशा जवान जानवर का खाया करें। प्याज काटने के बाद हाथों से बदबू आने लगे तो हाथों को नमकीन पानी से धो लें। जब छींकें आने लगें, सर को झुका लें, याददाश्त अच्छी हो जाएगी। ख्वाब में इबादत करते रहना बुजुर्गी और खैर बरकत की अलामत है। जो लोग चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनके जोड़ों में दर्द मज़ीद बढ़ जाता है। जो लोग खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोते हैं, इनकी उम्र में इजाफा होता है। हर दूसरे दिन इसबगोल पानी में घोलकर पी लो, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। सूखी रोटी दूध में भिगोकर खाया करो, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। पुदीने का पानी नाक और कान में डालने से कीड़े मर जाते हैं। अगर आपके सर पर बार बार कंघा करेंगे, इससे बलगम खारिज होगी। आलू भूनकर खाने से रंगत निखर जाती है। जिनके बाल गिरते हैं, वो प्याज का रस निकाल कर आंवले के तेल में मिक्स करके सर पर लगाए, चंद दिनों में बाल आना शुरू हो जाएंगे। सफ़ेद चावल खाना जोड़ों में दर्द पैदा करता है। उबले हुए चावलों का पानी सर में लगाने से बाल चमकदार हो जाते हैं। लहसुन खाओ, दिल की बंद नालियां खुल जाएंगी। मेथी का दाना इस्तेमाल करने से सूंघने और चखने की हिस्स बेहतर होगी। दही खाने से डिप्रेशन और जहनी दबाव से छुटकारा मिल जाता है। केले का जूस आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, खून की कमी नहीं होने देगा। भूरे रंग का पहाना आना इस बात की निशानी है खाना ठीक तरह से हजम नहीं हो रहा। पेशाब रुक रुक कर आए, समझ लें गुर्दे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। आंखों से पानी आना शुरू हो जाए तो समझ जाओ नज़र कमज़ोर होने लगी है। अनारदाना 1 पाव, पुदीना 1 पाव, सूंड 1 पाव, इन तमाम अशिया को कूट कर छान कर सफूफ बनाएं। खुराक आधी चाय का चम्मच हर खाने के बाद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। वज़न तेज़ी से कम होगा, हाजमा बेहतरीन होगा, कब्ज़ से निजात मिलेगी। 3 चीज़ें खा ली जाएं तो बदन की ताकत में इजाफा होता है। चने, गोश्त और खजूर। ज़्यादा चाय पीने से पेशाब में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। हालत हैज़ के अंदर अगर ठंडा पानी इस्तेमाल करें तो ये औरतों के जिस्मानी तवाज़ुन को बिगाड़ देता है। खाने के साथ हरी मिर्च ज़रूर खाया करें। हरी मिर्च बदन की चर्बी को पिघलाती है। नाखूनों पर रोज़ाना तेल लगाने से घुटने और जोड़ मजबूत होते हैं, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। माहिर नफ्सियात का कहना है खूबसूरत, अच्छे और खिले खिले कपड़े पहनने से आपका इत्मीनान बढ़ता है। पानी कम पीने से हाथ पाँव काले रहते हैं। अपनी ज़िंदगी को किसी के लिए अय्याह ना करें, क्योंकि हसद हमेशा वहाँ से आता है जहाँ लोग आपके घर में आकर हालात और इरादों को जांच लेते हैं। ऑपरेशन वगैरह के ज़ख्म के निशान ख़त्म करने हैं। एलोवेरा के गूदे में थोड़ा सा जैतून का तेल डालकर गर्म करके रोज़ाना लगाएं। हरी मिर्च रोज़ाना खाया करें। हरी मिर्च चर्बी को पिघलाती है। नाश्ते में गंदम का दलिया इस्तेमाल करने से शुगर का मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। 7 गिलास पानी रोज़ाना पिया करें। सलाद और टमाटर, फल वगैरह रोज़ाना खाएं, इससे जिस्म खूबसूरत होता है, वज़न कम होता है, चेहरे पर रौनक आ जाती है। फालसे का शरबत पीने से मैदे की जलन और तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। कच्चा नारियल खाने से आपका जिस्म पत्थर जैसा मजबूत हो जाता है। जो सुबह जल्दी उठने का आदी होता है, कभी बीमार नहीं होता। औरतों को महसूस अयाम के अंदर बाकायदगी से खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। सोने से कबल सर पर पानी डाल लेने से दिमाग तेज़ होगा। सुबह नहार मुँह आँख खुलने के बाद खजूर खा लो, मैदा ठीक रहेगा। जिन अफराद को ब्लड प्रेशर का मसला हो, वो जब भी नहाएं बाद में 1 गिलास पानी पी लें, सारी ज़िंदगी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला अफराद को थोड़ी थोड़ी मूंगफली खिलाने से कैंसर का खतरा कम होने लगता है। ज़िंदगी के अंदर इंसानी जिल्द खुद को तकरीबन 800 बार मुकम्मल तौर पर तब्दील करती है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मर्ज़ का शिकार हैं, इनके लिए अनार का जूस पीना मुफीद है। काफ़ी से ज़्यादा सेब इंसान को बेदार करने में मुयस्सर है। बदन की कमज़ोरी है, नाश्ता ऐसे करें: 3 दाने अंजीर खाएं, 5 दाने बादाम, 1 अखरोट का मगज़ दूध में इलायची डालकर 1 गिलास पी लें। चंद दिनों में बदन फूलने लगेगा, कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी।
سبز چائے پینے سے کینسر کے خطرات کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں روزانہ صبح لوگ ورزش کرتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے روزانہ مالش کریں، اس سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ آٹے کو زیادہ باریک مت پسوائیں، اس سے آٹے کی غذائیت کم ہوتی ہے۔ بکری کا دودھ انسان کو طاقتور بنا دیتا ہے، پیٹ کی چربی پگھلاتا ہے۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بال نہیں آتے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ رات کو دیا جلا کر سونے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کا دل ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے؟ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں، اس طرح وہ تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ سونے سے پہلے اپنے دماغ کو سوچوں سے دور کر کے سوئیں۔ سورۃ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے انسان کی ہر جائز خواہش پوری ہوتی ہے۔ 15 منٹ اپنے بدن کو کوئی حرکت نہ دیں، آپ کو جلدی نیند آ جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں ہفتے میں ایک بار پیزا کھانے سے خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ پھول مہانے دودھ میں ڈال کر پیو، جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہوتا ہے۔ چھوارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ذہنی دباؤ بے چینی سے نجات چاہتے ہیں تو دہی کھایا کریں۔ کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ ادرک کی چائے الٹی اور متلی میں مفید ہے۔ کشمش کھاؤ، یہ ہائی بلڈ پریشر سے نجات دیتی ہے۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ حسد کرنے والے شخص کے لیے یہی کافی ہے، جب تم خوش ہوتے ہو وہ شخص اداس ہو جاتا ہے۔ وقت پر سونے سے بدن کی سوزش نہیں ہوتی۔ وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ انٹرنیٹ کی ریسرچ کے مطابق دنیا کا سب سے مشہور نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو، صبح اٹھتے ہی 2 سجدے شکرانے کے ادا کریں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ سفید خرگوش کو گھر میں لانا دولت کی علامت ہے۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے دولت آتی ہے۔ گوبھی زیادہ کھانے سے جلد لٹکے گی نہیں۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ دانت کے درد میں الائچی والی چائے پی لو۔ اگر گرمی میں سانس پھولنے لگے تو شربت سندل پانی کے ساتھ پی لیا کرو، سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ پینے سے جتنا چاہے دن بھر کام کر لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کیا کرو۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے، جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ پانی ایک گھونٹ میں مت پیا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے جگر کے درد کا باعث بنتا ہے۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈال لیں، رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔ نظر تیز ہو جائے گی، آنکھیں چمکدار ہوں گی، پلکیں لمبی ہوں گی۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ گلاب کے پھول کے پتے چبا لینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ جلتی ہو، ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا شکر واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائی۔ رزق کی تنگی جڑ سے ختم کرنے کے لیے دسترخوان پر جب بھی روٹی کا ٹکڑا گرے، اسے فوراً اٹھا کر کھا لو۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے آپ کو بخار ہو سکتا ہے۔ خوشبو بینائی کی کمی کو دور کرنے میں مفید ہے۔ اچھی خوشبو دماغ کو قوت کو بڑھاتی ہے۔ اگر کسی کو ٹانگ ہلانے کی عادت ہو، سمجھ جائیں اس کا دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مرتانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھاتا ہے، اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ اپنے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ روزانہ رات کو سورۃ ملک پڑھ کر سونا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے، دودھ کے اندر چھوارے ڈال کر پی لو۔ اگر مرچ زیادہ ہو جائے تو سالن کے اندر 2 چمچ پھینٹا ہوا دہی ڈال دیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ جس کو ہنستے وقت آنسو آئیں، وہ کامیاب انسان ہے۔ جو روزانہ رات کو دودھ پی کر سوتا ہے، اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے سر میں اکثر درد رہتا ہے، پالک بالکل نہ کھائیں، اس سے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ جس گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ ہو، وہاں پر مکھیاں نہیں آتی۔
आम छिलके समेत खाने से याददाश्त तेज़ होती है, इंसान की उम्र बढ़ जाती है। अगर आपके हाथ हर वक्त ठंडे रहते हैं, समझ जाएं आपको खून की कमी है। बकरी के दूध पीने से बुखार उतर जाता है। अगर आप डिप्रेशन से निजात चाहते हैं, नहार मुंह नीम गर्म पानी पी लेने से डिप्रेशन दूर होता है, वज़न भी कम हो जाता है। अगर किसी को बुरी नज़र लग जाए तो 7 लाल मिर्च लेकर मुतासरा बंदे पर 7 मरतबा घुमाकर आग में जला दें, इससे नज़र बद से छुटकारा मिल जाएगा। हमेशा जवान नज़र आना चाहते हैं, मुंह धोते वक्त चेहरे पर खीरे का रस लगा लिया करें। प्याज की खुशबू सूंघने से ताकत मिलती है। कोई चीज़ अगर कहीं रख कर भूल जाएं और याद ना आए, दुरूद शरीफ का विर्द कर ले, याद आ जाएगी। अच्छी सेहत चाहते हैं तो रात का खाना कम से कम खाओ, मीठी चीज़ों से परहेज़ करो। रोज़ाना 1 चम्मच करेले का रस शुगर को कम कर देता है। मसाने की तकलीफ हो या बार बार पेशाब आता हो, हरीर का मुरब्बा इस्तेमाल करो। समोसे पकौड़े खाने से पहले इसबगोल का छिलका खाने से मैदे में तेजाबियत नहीं होती। सोने से पहले सुरमा लगाओ, नज़र तेज़ हो जाएगी। नज़र कमज़ोर हो तो ठीक हो जाती है। अपने दिमाग को बेहतर रखना है तो 8 घंटे के लिए नींद ज़रूर पूरी किया करो। मर्दाना कमज़ोरी का मसला हो तो ऐसे लोग दूध में सौंफ डालकर खा लें। हल्के रंग का लिबास पहनने से जिल्द खूबसूरत और नरम हो जाती है। दिन में 2 खीरे खाने से मोटापा तेज़ी से कम होता है। तन्हाई इंसान के लिए इतनी ही नुकसानदेह है जितनी कि एक दिन में 10 सिगरेट पीना। अंडों का उबला हुआ पानी ज़ाया ना करें, बल्कि इससे अपने चेहरे को धो लें। इससे चेहरे की झुर्रियाँ मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाती हैं। अंधेरे में सोने से जवानी बरकरार रहती है। खीरा खाने से पेशाब की जलन में कमी आती है। जो लोग गंजे हो रहे हैं या सर के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो मूली का रस सर में लगा लिया करो, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। हामला औरतें काफ़ी से बचें, वरना बच्चे को नुकसान हो सकता है। रात को सोते वक्त 2 अदद हरीर का मुरब्बा नीम गर्म दूध के हमरा लें, जोड़ों के दर्द से मुकम्मल निजात मिल जाएगी। रोज़ाना नींबू और अदरक का पानी पीने से बढ़ा हुआ पेट कम होने लगता है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता हो या चक्कर आते हों, सर की खुश्की हो या दिमागी कमज़ोरी, भूल जाने का मसला हो, नाक में सरसों का तेल लगा लिया करें। नाक में सरसों का तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती, काहली, ढीलेपन को दूर करता है, निगाह को तेज़ करता है। कच्चे फल खाने से बाल नहीं गिरते। अगर आप ख्वाब में निकाह करता देखें तो मालो दौलत मिलने की निशानी है। अगर आप अपनी आवाज़ को खूबसूरत और सुरीला बनाना चाहते हैं, सुबह के वक्त शहद को नीम गर्म करके चाट लिया करो। शहद के इस्तेमाल से खराब गला भी ठीक हो जाता है। हैज़ का दर्द हो, अनारदाना खा लिया करो, दर्द दूर हो जाएगा। जो खाने के फौरी बाद सो जाते हैं, इनके कान जल्दी बहरे हो जाते हैं। नींद ना आती हो, रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध पी लो, इससे पुरसकून नींद आएगी। ठंडा पानी ज़्यादा पीने से जिस्म की थकावट में मज़ीद इजाफा होता है। खाना बनाते वक्त इसकी जगह सरसों का तेल शामिल किया जाए तो शुगर कंट्रोल में रहती है। जिस लोगों को खून की कमी हो वो सरसों के तेल से बदन की मालिश करें। रोज़ाना खजूरें खाया करें, खून की कमी पूरी हो जाएगी, जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। दूध पीने के बाद बंद गोभी के इस्तेमाल से आपको हैज़ा हो सकता है। अगर आप जवानी को बरकरार रखना चाहते हैं, आंख खुलते ही नीम गर्म पानी पी लें, इससे आप हमेशा जवान नज़र आएंगे, बालों से खुश्की भी दूर हो जाएगी। एलोवेरा को पानी में घोल कर इस पानी से सर को धोने से खुश्की कैसी भी हो सर से ख़त्म हो जाएगी। जो लोग ज़्यादा सोते हैं, इनमें हार्ट अटैक और मोटापे का खदशा ज़्यादा होता है। कम खाया करें, सांस की बीमारी नहीं होगी। ठंडा पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से जिस्म की नसें सिकुड़ जाती हैं। दूध में छोटी मक्की का शहद डालकर पीने से चेहरे की शदाबी 80 साल तक बरकरार रहती है। बदन पर सरसों के तेल की मालिश किया करें, इससे मच्छर का डंग असर नहीं करेगा। ठंडे पानी से नहाने से बाल गिरने लग जाते हैं। ऐसे घर में खुशियाँ और बरकत कभी नहीं आ सकती जिस घर में औरतों की बुलंद आवाज़ घर से बाहर जाए। सांस की तकलीफ से बचे रहना चाहते हैं तो बकरी का दूध रोज़ाना मिट्टी के बर्तन में डालकर पी लिया करें, इससे दिमाग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती हैं। खाने पीने की कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो तो इसे प्लास्टिक के बर्तन में मत डालें, वरना इससे कैंसर की बीमारी लग सकती है। जिन लोगों के नाक के बाल बढ़ते हैं वो बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। अगर आप मोटे और सेहतमंद होना चाहते हैं, रात को रोटी दूध में भिगोकर रख दें और सुबह उठकर खा लें। इंशाल्लाह चंद दिनों में मोटे हो जाएंगे। जो अपनी बीमारी का इलाज नहीं करता, इसे नई बीमारियों की तवक्को रखनी चाहिए।
تمہاری خاموشی بہترین حکمت کا سادہ سا جواب ہے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغ کے امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ کھانے کے اندر ہلدی اور کالی مرچ کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ جھوٹی قسم کھانے سے انسان کے گھر میں ویرانی آتی ہے۔ نہار منہ ہمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کریں کیونکہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بیماریاں جنم لیتی ہیں اور ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزارو بلکہ آپ خود اچھے بن جاؤ، شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔